Samadhi Bhavana Tayadinado Samadhi Gu Chitwasi Jin Devega Bhavana Ye Devega Chitsi Jin Chitwasi Jin Anandi Jare Buddha Hojala Pugere Tayadinado Gelina Chintoyame Chindia Pina Samadhi Jinya Tekatoya Jinja Nevan Lanjong Motel Dugai Pina Jinya Samadhi Bhavana Jin Jinya Jinya Bhavana Jin Jinya Samadhi Surya Samadhi Surah, Babu Yora Lendo. This is a Ganoya Devega, Yamalu Yuri, Jenny Vida Shindi. So the Ganoya Devega, Babu Surah, Sulura Lea Surah, Shindi from Yabu at the top. Samadhi Surah, Kaunsa, Sik Alu. Ayo the Kurevoma, Susi Tajan of Devaya. Ayo the Kurevoma, Saydela. Senzamaja, Ayo the Kurevoma, Susi Nina on Juzara. Amadi Sure, Sabawadea Chipona Lushi. Sayne Sirde Alama, Ayo the Kurevoma, Susi Chile. Kudu Ayo the Woma, Sayne Yago. I am the Kurevoma, Sadi, Alan Suppo Vido, Jaya. Raja Samadi and Dona lesson. Tamping the Nana Hoy, Tamping the Nasura. I am the Kurevoma, City, Kolo Sultan Naimo. So you say, I am the Kurevoma, stay right under the day. The time I am the good when I was so I am the good now, Father Yano. I am the good one, I am the good, who joined me on the other, say, I'm a dingy good. How then, do the essay have? And yet I will see you one year. A content young form a solution. Say it, look sharp all our Buddha. Emadama Linya Vida, Emadama, Badinja, Chicago. The Hadian Sigu, Banan, Nation Vida, for the letters, say her, young another do there. Yausure Tadua, Veroma, Tinja, Shibu. Sitting on the light, put the guy swell if the guy look like what the guy swell like it. Sipping the rain, I need the rain, cook the guy, I need the guy, cook you. Edalu. Needed that one. Say Surah, the diamond. I am the two and I am the two young one. Now I am the two and now I am the two young one. I am the two regular on Halu, the Chinai, and Madame came. Edo, I am the two regular on Halu, she, the Marigo, Mitanama, to the round, to the Mari Swan on a city, a Susi, Yare. Kajang Samadhi Sura. Sadi Alum, I am the Gurevoma, Supi, the Bamati at the new. Now, Tiji, look below the Padajana. That is Samadhi Sura, and Dama Yepa Sura. This of the Yankin Gurujaka, Kurututanima, or Samadhi Likovi, Mavita. Samadhi Joy Yathabudam Sanadi Patati Siddhayano Samadhi Deyago Nimiyo Tanama Shisti Jat Tuwa Loja Avilo Rose Samadhi Shide Puguma Amangam Yenai Dinai Sura Samadhi Mashigu Solution. When you say, I am a man with Jandy, so I will hear the Wawa, Pina, Dungeon, and Machine. Wawa sent my Mumadi, a boy and Livoma. The three are you live on my Konjan needed sick.
အဲ့ဒီခုံပြန်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုငြိမ်သွားအောင်သမာဓိတရားဖြင့်စုစည်းထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝအစစ်မှန်တွေကိုသိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့သဘာဝအစစ်မှန်တွေကိုသိဖို့သမာဓိဟာတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာပြောအဲ့တော့သမာဓိတရားကရှင်ဘက်သဘာဝတရားတွေကိုအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစုပေးတယ်သူစုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအာယုန်ပေါ်မှာလွင့်ကျန်နေတယ်အာယုန်တစ်ခုကနေအာယုန်တစ်ခုကိုကူးပြီးတော့လွင့်ကျန်နေအဲ့ဒီလွင့်ကျန်နေတဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပေးနိုင်တာသမာဓိပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမာဓိဟာအလို့လျောက်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စနစ်တကျလေ့ကျင့်ယူခြင်းဖြင့်သမာဓိတရားအကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သမာဓိကိုဘာဝနာတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးပါလူတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းမှုရအတွက် physical exercise လုပ်ရတယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေယူရတယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းယူခြင်းဖြင့်စောင့်ဆောင်မှုတွေပြည့်လာထို့တူပဲစိတ်ရဲ့စောင့်ဆောင်မှုတွေဖြစ်လာသမာဓိတရားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာမှားကြိုင်းလာစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ဖို့လေ့ကျင့်နေကိုပဲလေ့ကျင့်တာကိုပဲသမာဓိစွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်တာကိုပဲသမာဓိဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်သမာဓိတရားကိုဖြစ်စေအောင်လုပ်တယ်သမာဓိတရားကိုပြည့်ပွားလာအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုသမာဓိတရားမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတိုးပွားလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲယထာဘူတံသာနာတိပတ္တိအမှန်ကန်သိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့သမာဓိဘာဝနာဆိုတာအမှန်ကန်သိဖို့အတွက်အမှန်တမ်းအရေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသမာဓိရဲ့အခန်းကဏ္ဍသမာဓိတရားရဲ့အခန်းကဏ္ဍမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာလည်းသမာဓိလို့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားအတိညာရဲ့အင်္ဂါယံများဖြစ်တဲ့ဘုဇင်9ပါးထဲမှာလည်းပဲသမာဓိသံဘုဇင်ဘောဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောထားတယ်သမာဓိဟာဣန္ဒြေထဲမှာလည်းပဲသမာဓိဣန္ဒြေတဲ့ဘူထဲမှာလည်းသမာဓိဘုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသဘာဝတရားမိမိတို့စိတ်ထဲမှာကြံ့ခိုင်နေအောင်တိုးပွားနေအောင်လုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအမှန်တမ်းရှင်နေရှာရှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာရှိတယ်ပေါ့သမာဓိပါဘူးဒီကောင်းပြီသမာဓိဘာဝနာမှာဘာတွေအတွက်လိုအပ်တာလဲသမာဓိလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာထိုသမာဓိရဲ့ရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသမာဓိဘာဝနာ၄မျိုးဘာဝနာ၄မျိုးမှာနံပါတ်1သမာဓိဘာဝနာကဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့ရအတွက်သမာဓိကိုလေ့ကျင့်ပွားများရတယ်မျက်မှောက်ဘဝချမ်းသာရေးအတွက်သမာဓိကိုလေ့ကျင့်ရချမ်းသာစွာနေရတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ချမ်းသာစွာနေရတာတော့ဆိုစိတ်ဟာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလွင့်ပြန်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့တယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့လည်းတွေ့မယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်လိုက်မယ်မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်လိုက်မယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားလို့ရှိရင်သူပန်ဆင်းရဲမယ်စိတ်ဟာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလွင့်ပြန်နေပြီဆိုရင်အလွန်အန္တရာယ်များတယ်ပေါ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုအာယုန်ဒီပေါ်မှာလွင့်ပြန်နေတဲ့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ထိန်းချုပ်ပေးလိုက်ပြီးစိတ်ကလေးကအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလက်တွေ့ဘဝမှာချမ်းသာသာနေဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ခုရရှိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်အဆင့်တော့ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဇံကိုလေ့ကျင့်တဲ့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်တာပြောမြတ်ဘဝချမ်းသာသာနေဖို့ရအတွက်သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ရတယ်
သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပညာအာယုတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်ဆိုပါစို့လွယ်ကူတာလေးတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းပေါ်မှာလေ့ကျင့်တဲ့ဤစနစ်တွေရှိတယ်ကတိုင်းကလည်းရေရေလေမီလို့ဆိုတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါကတိုင်းပဲရေကြီးပေါ်မှာလေ့ကျင့်လို့လည်းရတယ်မြေကိုအဝိုင်းကလေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေဝိုင်းလေးကိုအာယုဆိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာနောက်တစ်ခါရေကိုခွက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ရေပြင်ရေအဝိုင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တာမိကိုလည်းပဲတစ်ဖက်မှာထွန်းထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အဝိုင်းအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တယ်လေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့သူကလေတိုက်လို့လှုပ်ရှားနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်အဲ့တော့လေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာကြတော့အခုပြဆိုရင်နည်းနည်းလေကိုလေ့ကျင့်ရင်လို့ရှိရင်လေကဖန်တီးယူလို့ရတယ်ပေါ့ရှင်းရမလို့ဆိုတော့သဘာဝတိုက်နေတဲ့လေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာပေါ့ခုကိကတော့ပံကာတို့ကတော့ဖွင့်ထားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါကဓာတ်ကြီးလေးပါးပေါ်မှာလေ့ကျင့်တာကိုဥဒကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥဒကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာမြေကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကစနစ်တကျမြေကြီးကိုအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကျတော့မြေကြီးကိုကြာကြာနာနာပြုပြင်ထားရအောင်စကောင်းဝိုင်းလောက်သို့မဟုတ်စကောင်းဝိုင်းနဲ့ခတ်သေးသေးလိမ်မန်းဝိုင်းလောက်တနေရာမှာပြင်များပေါ်ပဲဖြစ်စေမိမိရဲ့ရှေ့မှာထားလို့အစဉ်ပြေလောက်အောင်မြေကြီးကိုပုံစံပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နှခမ်းသက်ကလေးတွေကိုထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တစ်ခုခုနဲ့အယောင်တစ်ခုခုနဲ့ခြေထားပြီးတော့ထားအဲ့လိုထားလိုက်တဲ့မြေဝိုင်းလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာတခြားထွက်မသွားအောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပထဝီကတိုင်းရှိတယ်လို့ခေါ်ပထဝီကတိုင်းလို့အာဝကတိုင်းလို့တေဇောကတိုင်းလို့ဝါယောကတိုင်းလို့ဆိုတာကတိုင်းလောက်ရတာခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့ဒီတဲ့လွယ်တာတော့အယောင်ကတိုင်းလေးပေါ်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ပို့လွယ်နီလဆိုတာအပြာရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်ဣဒဆိုတာအဝါရောင်ဩရဒဆိုတာဖြူရောင်လောဟိတဆိုတာအနီရောင်အဲ့ဒီအနီရောင်ပေါ်မှာဒီအယောင်လေးပေါ်မှာလည်းပဲစိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်လေ့ကျင့်တဲ့ဒီစနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုပါစို့ဩရဒကတိုင်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြူဖွေးနေတဲ့စက္ကူပဲဖြစ်စေပိဿာလေးပဲဖြစ်စေလူရဲ့အနေထားလိုက်ပေါ့အတွေ့ဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ချင်းချင်းလောက်မောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွေ့ဝါဒနာပါရင်ခက်ချင်းချင်းခက်သေးသေးတွေ့ဝေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဟဇယက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ကြီးကတိုင်းလို့တဲ့အနေထားလေးအဲ့တော့မကြီးလွန်မသေးလွန်စက္ကူဖြစ်စေပိတ်ကူဖြစ်စေဝိုင်းနေအောင်ကိုက်ပြီးတော့အယောင်မတူတာကိုနောက်ခံထားမိမိရဲ့ရှေ့မှာအတွန့်အလိမ့်တွေမရှိအောင်ပြန့်နေအောင်ရှေ့မှာကြည့်လို့အနေထားကောင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ်ရှိကနေထောင်ထားပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ဣရိယာပုလေးတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီအဖြူရောင်ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့အဖြူလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကိုတခြားမလွဲအောင်လေ့ကျင့်တာဩရဒကတိုင်းရှိတယ်သမာဓိကိုအဲ့ဒီလိုစပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်ပေါ့။ဘာနဲ့ပဲလေ့ကျင့်အဲ့ဒီလိုကတိုင်းနဲ့လေ့ကျင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမျက်စိမှိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအာယုံကြီးဟာစိတ်ထဲမှာဆွဲထင်ကြံနေပြီ
မျက်စိနဲ့မှတ်ပြီးတော့နေတဲ့ဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့အာယုံကိုပရိကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီပရိကမ္မနမိတ်ဟာစိတ်ထဲမှာဆွဲထင်သွားပြီးမျက်စိမိတ်ထားလည်းပဲဒီအဖြူဝိုင်းလေးဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုဥက္ကဟနမိတ်ရလာပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာသွားထိုင်ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ဒီကတိုင်းဘက်ကိုကျိုးရှိမှချပြီးကြည့်เสียမလို့တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာထင်းနေတဲ့ကတိုင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဖြူရောင်ဟာဖိဖိတောင်းပြီးတော့အယောင်ဟာပို့ပြီးတော့လက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပฏิပါကနမိတ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေပြောင်းလာပြီပฏิပါကနမိတ်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တခြားကိုရောက်မသွားတော့ဘူးအဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့သွားအဲ့လိုတည်ငြိမ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုဇာမယသေးခင်ရှေ့ပိုင်းအဆင့်ကလေးကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပစာရသမာဓိကနေပြီးတော့တကယ်ကိုအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကလုံးဝတက်ဆင်ထားလိုက်သလိုအာယုံပေါ်မှာကတ်သွားတဲ့သဘောမျိုးအာယုံပေါ်မှာလုံးဝငြိမ်ချသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်အဲ့ဒါလို့သမာဓိတရားကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပฏิပါကနိမိတ်တာဆိုတဲ့ကတိုင်းအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကလုံးဝငြိမ်ပြီးတော့သွားလို့ပထမဇန်အဆင့်ဆိုတာမျိုးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိလို့ဆိုရင်အဖြူရောင်အာယုန်လေးပေါ်မှာတွေးနေတဲ့ဖြူရောင်အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ပေးနေတဲ့ဝိတက်ကြံစည်နေတဲ့ဝိသရာကျင့်တတ်နေတဲ့ပီတိစိတ်ထဲမှာပျော်မွေ့ပြီးနှိမ့်ချိုင်နေတဲ့ဒုက္ခတည်ငြိမ်နေတဲ့ဧကဂတသမာဓိဒီ၅မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ဟာငြိမ်နေပြီ။ဘယ်ခါကျင့်လိုက်အဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကကတ်ပြီးတော့သွားပြီးဘယ်မှကိုမလွဲတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမဇန်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပထမဇန်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာဟာဘာအတွက်လေ့ကျင့်တဲ့သမာဓိဘာဝနာလဲလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေဖို့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုငြိမ့်နေလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကမေ့သွားပြီးတော့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကငြိမ့်နေလို့အမတန်မှဌာနဒုက္ခလို့ဆိုအမတန်မှချမ်းသာတယ်ကာမအာယုန်တွေမရှိဘူးအကုသိုလ်စိတ်တွေဝင်မလာဘူးပူပန်မှုတွေမရှိဘူးစိတ်ကလေးကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်တဏှာကြီးနေမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးနှစ်နာရီနေမယ်ဆိုရင်နှစ်နာရီသာဝင်စားပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ဇန်ဆိုတာကောင်းကင်ပြန်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အာယုန်လေးပုံမှာစိတ်ကလေးငြိမ်းနေတယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရတရားရဟန္တာတွေဒါကိုအသုံးပြုလို့ရှိအထူးသဖြင့်ရှင်မောက္ကလမထေရမြတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပဲအသုံးပြုဝိပဿနာနဲ့သမထကျင့်တဲ့နှစ်ခုမှာဝိပဿနာကျင့်ပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်တတ်တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဒုက္ခသအာသနာတဲ့ဝိပဿနာရှိရလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဟာဒုက္ခနဲ့နီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။သမထောဒုက္ခသာအာသနောတဲ့သမထတရားကတော့ချမ်းသာနဲ့နီးတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။ဒါပြင်ဟုတ်ပြီသမထကချမ်းသာနဲ့နီးတယ်ဝိပဿနာကြတော့ဘာကြောင့်ဒုက္ခနဲ့နီးတာတော့လို့ဆိုဝိပဿနာရှုလို့ရှိရင်ဘာတွေပဲမြင်နေရတော့ဆိုယုတ်တရားတဲ့နန္တရားတွေဟာပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်စိတ်ပြည့်စရာညီငွေစရာမမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေဒါတွေပဲရှုပြီးတော့ဟောသင်္ခါရအာယုန်တွေဟာကြောက်စရာတွေပါလားလို့ဒီလိုတွေးမြင်လာတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းစိတ်ဓာတ်ချင်းကျက်သွားတယ်ပူပန်သွားတယ်ကိုမြင်နေရတဲ့အာယုန်တွေက
ပြုတ်နဲ့ပြက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါစိတ်ဟာညီးငွေ့ပြီးတော့ခြောက်ခြားလာတယ်တခါတရံကြတော့ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့ပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲပူလောင်လာတယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဒုက္ခတအာသနာလို့တက္ကထာမှာဒီလိုဆိုဒါဝိပဿနာရှုမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာလမ်းကြောင်းတက်ကသွားရင်ဒီလိုပဲဒါဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအထက်ကထာမှာဗာပြောတာလဲဆိုဘုဘကံမြစ်ကြီးတစ်ခုမှာဘုဘကံကိုလက်ပစ်ကူးရတယ်လို့ပဲဘုဘကံကိုလက်ပစ်ကူးရတယ်ဆိုတာအမတန်မှပင်ပန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာရှုလို့စိတ်တွေဟာပင်ပန်းနှမ်းနေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုခုနသမထသမာဓိနဲ့အပန်းဖြေရဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လေဘူးထဲမှာခီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ဝေးလျှောက်ပြီးလို့နေရာလဲပူခီးရလဲဝေးဆိုလို့ပင်ပန်းလာတယ်အဲ့ဒါလို့ပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ရတော့တတိယလေးအောက်မှာခိတ္တခဏနားနေပန်းချေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူဟာပို့ပြီးတော့အပန်းအနွမ်းနေပြေးသွားတယ်လို့ပဲဒါကြောင့်မို့သမထဝိပဿနာရှင်းစဉ်ကျင့်လို့6သွေးစိတ်ဓာတ်တွေဟာ6ကပ်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုရှုမြင်နေရလို့စိတ်ထဲမှာညီငွေ့စရာတွေကြီးဖြစ်ပြီးတော့6ကပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြောက်ပြီးတော့အာယူရတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သမထဟာသမထောဒုက္ခတအာသနောသမထတရားသံတရားဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရတခါတရံကျတော့ဒုက္ခခံတိုင်းအတိညာကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအတိညာကဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာစွပ်ပြီးတော့လုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဆိုအပြောင်းအလဲလေးတွေလုပ်နေရတယ်အပြောင်းအလဲလေးတွေလုပ်နေရတယ်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်အောင်အထုခံမတမခင်းတနာရီ2နာရီထိုင်ပြီးတော့ရှုနေတာဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒလက်ဆက်လုပ်ကြလုပ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ပြီးဆိုရင်သမထဝိပဿနာကိုခဏရပ်ထားပြီးတော့သမထဇာဝင်စားလိုက်မယ်သမာဓိကျင့်စဉ်လေးကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်လေးဟာလန်းဆန်းပြီးတော့အင်အားပြည့်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာထပ်ရှုအဲ့တော့သမထဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်အပန်းဖြေတဲ့ခရီးလမ်းကြီးမှာပင်ပန်းတဲ့ခရီးလမ်းကြီးမှာအပန်းဖြေเสียသစ်ပင်ရိပ်ကြီးနဲ့အနာဒနာတူတယ်လို့ပြောပထမဇန်အဆင့်ကနေပြီးတော့ဒုတိယဇန်အဆင့်ကိုတက်တဲ့အခါပထမဇန်အဆင့်မှာဘယ်သူရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတော့ဆိုစိတ်ကလေးကိုအာယုံပေါ်မှာပို့ပေးနေရတဲ့အားလေးရှိတယ်စိတ်ဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိုက်နေတာကိုအာယုံကတော့ပညာအာယုံဆိုငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့ပညာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုတင်းပေးနေရပေါ့တင်းပေးတာသူကတင်ပေးတာလို့ဆိုဝိတက်ကတင်ပေးလိုက်တာကိုကြွာမတော့အောင်ထိန်းတယ်သူကထိန်းတယ်ဝိသနာထိန်းစိတ်ထဲမှာသဘာဝတရားတွေကသူကဆောင်ရွက်နေကြအဲ့ဒါလို့တင်းပေးပြီးတော့ထိန်းနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဟာသမာဓိစွမ်းအားနည်းနေတယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုတင်ပေးနေရတဲ့အနေအထားထိန်းပေးနေရတဲ့အနေအထားကိုမလိုချင်ဘူးသမာဓိစွမ်းအားကိုညှက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်เสียမလိုတော့ဘူးထိန်းပေးเสียမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဝိတက်နဲ့ဝိသနာနှစ်ခုဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အခါဘာပဲကြံတော့လို့ဆိုအာယုံလေးပေါ်မှာပီတိဖြစ်နေတာရဲ့ချမ်းသာနေတာရဲ့တည်ငြိမ်နေတာရဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့နေနေဆိုရင်ဒါဒုတိယဇန်အဆင့်ရောက်သွားပြီလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဒုတိယဇန်ဝင်စားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်လည်းအမှန်တမ်းချမ်းသာပဲတဲ့ဒါကအဲ့ဒီမှာပီတိဆိုတာကတိတ်နေနဲ့စိတ်ထဲမှာတည်ငြိမ်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးပီတိဆိုတာတာမန်အားဖြင့်လောကလူတွေဖြစ်ဘူးတဲ့ပီတိကတစ်မျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုကြိုက်တာကိုလိုရှိတာလေးရရင်လူတွေဟာပီတိဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီပီတိကတော့လှုပ်ရှားတဲ့ပီတိတစ်မျိုး
ကာမအာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပီတိဇံအာယုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပီတိကြအဲ့ဒီတွေပို့ပြီးအစွမ်းထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွေပို့ပြီးတော့သူကအင်အားကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီပီတိဟာတမာတိရဲ့အနှောင့်အယှက်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လာလို့ပီတိကိုမလိုချင်တော့ဘူးတမာတိစွမ်းအားကိုထပ်မြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂတရဲ့ဒီနှမျိုးနဲ့ယက်တည်နိုင်သွားတယ်ပေါ့ဒီအာယုန်လေးပေါ့အဲ့ဒါကိုတတိယဆံဆင်းလို့တခါအဲ့ဒီမှာဒုက္ခချမ်းသာနေတယ်ဆိုတာချမ်းသာခံစားတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလေးတစ်ခုဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာခံစားမှုဝေဒနာလေးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခံစားမှုမထင်ရှားတဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာတည်ငြိမ်တဲ့ခံစားမှုလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတည်ငြိမ်မှုခံစားတဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာရဲ့တမာတိရဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့ယက်တည်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ဒါစတုထဆံဆင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာတမာတိစွမ်းအားလွန်ကောင်းပြီကပိုင်းယုတ်ဒီပေါ်မှာတမာတိကိုလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်တွေရသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါဟာဒီတမာတိဘာဝနာဟာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမျက်မှောက်ဘဝချမ်းချမ်းသာသာနေရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်မျိုးပဲရသော်ဘုရားသခင်ကိုရမြအချိန်ချင်းကြားလို့ရနိုင်မယ်ဆံဝင်စားတယ်ယဟန္တာတွေဆံဝင်စားတယ်ဒီလေဒီဝတ္တပတိဆိုတဲ့ဂါထာထဲမှာစိတ်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာယဟန္တာတွေဟာဇံဝင်စားနေမှစိတ်တည်ရှိတယ်တာမန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေယဟန္တာတွေဟာစိတ်ရှုပ်เสียရရှိတာပဲသူတို့စိတ်ကမရှုပ်တာလေစိတ်ရှုပ်เสียအာယုတွေကတော့သူတို့လည်းမြင်နေရတာရသော်ဘုရားလည်းဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ရှုပ်เสียတွေနဲ့တွေ့နေမှာပဲဇံဝင်စားနေပြီဆိုရင်စိတ်ရှုပ်เสียအာယုတွေမရှိတော့ဘူးတမာဘဝင်စားနေပြီဆိုရင်စိတ်ရှုပ်เสียအာယုမရှိဘူးအာယုတစ်ခုပေါ်မှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကမရှိတော့ငြိမ်သက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတမာတိဘာဝနာဒီလိုတမာတိဘာဝနာမျိုးကဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရအတွက်လိုအပ်တဲ့တမာတိဘာဝနာပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီသံတရားတွေကိုကျင့်ကြံဝင်စားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပန်းဖြေနားနေခဲ့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ44နှစ်မကျိမ့်ဆက်ဘူးလို့ဆိုဘယ်လိုများနေပါလဲမအိပ်ဖဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာ44နှစ်မအိပ်ဘူးဆိုတော့ဘောမပါဘူးဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့စဉ်းစားအိတ်ထားတဲ့ပုံပြီးတော့စိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးနိုင်တာဟောဒီသံတရားတို့သမဘတ်ကလသမဘတ်တို့ဇာနာသမဘတ်တို့ဝင်စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လေးကအိတ်လို့ငြိမ်တဲ့စိတ်ကနော်အိမ်မက်တွေပါတွေမက်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာဒုက္ခရောက်တာတွေရှိသေးတယ်ပြေးလိုက်ရသွားလိုက်ရတော့နော်နိုင်မဲရတို့ဘာလို့မက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကြောက်လန့်ချွေးတီးတီးပြန်လာသေးတယ်အိတ်တွေပဲဟောဒီသံတရားအတွင်းလို့တမာဘတ်တွေဝင်စားပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်စိတ်လေးကငြိမ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ပီတိတွေသွမ်းပုံပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားတွေနဲ့ဖိထားတွေအတွက်ကြောင့်ညောင်းတာညာတာကြိုက်တာခဲတာဘာမှမရှိလို့ねလုံးဝငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုတော့အိဋ္ဌာတဲ့ပို့ပြီးတော့သူကအပန်းကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့44နှစ်မအိပ်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာဟောအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီတမာတိဘာဝနာမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်အတွက်ပွားစေရတဲ့တမာတိနောက်တဲ့ဒုတိယမျိုးစားတမာတိဘာဝနာဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏဒသနပฏิလဘဒေဝသကုဉာဏ်အမြင်ကြီးကိုရဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပွားစေတဲ့တမာတိဘာဝနာမျိုးကိုတော့ဒုတိယအမျိုးအစားတစ်ခုဒေဝသကုဘိညာဉ်ဆိုတာဟာသိချာစဉ်းစားကြည့်သဘာဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေဝသကုဆိုတာစွန့်ရင်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိကိုပြောစွန့်ရင်ထက်မြက်တဲ့ဉာဏ်မျက်စိမျိုးအဘိညာဉ်မျက်စိမျိုးမျက်စိဆိုတဲ့သဘာဝတရားမှာစဉ်းစားကြည့်ဘာလိုအပ်တယ်လဲအလင်းရောင်လိုအပ်တယ်အလင်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သူမျက်စိမှမမြင်နိုင်ဘူးနော်အလင်းဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒိဗ္ဗစက္ခုမှာလည်းပဲအလင်းလိုအပ်တယ်အလင်းလိုအပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အလောကတင်ညာဆိုတာပွားရတယ်အလောကတင်ညာအလောကကတိုင်းကိုပွားပြီးတော့နော်အမြဲတမ်းသူ့စိတ်ထဲမှာလင်းနေတယ်
မောင်ကြီးတဲ့နေလည်းသူ့စိတ်ကလင်းနေအဲ့ဒါလို့လင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုကအမှန်တမ်းအစွမ်းထက်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ကိုအသုံးချပြီးတမာတိစွမ်းအားနဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အရာကိုကြည့်ကျင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးကိုကြည့်မဲ့အာယုံရှိရာကိုအလင်းကိုပထမဖန်တီးရတယ်အလင်းမဖန်တီးပဲနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဥပမာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ညမှောင်ထဲမှာကြည့်ကျင်လို့ရှိရင်ဓာမီလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်ပေါ့ဓာမီလေးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဓာမီနဲ့တက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးမှာလင်းလင်းချင်းချင်းမြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မြင်နေရတယ်လို့ပဲဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြေကြီးအောင်ကိုကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့အတိုင်းအတာလိုက်အလင်းအောင်ကိုဖြန့်ကျက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလင်းထဲမှာပေါ်လာတာမှန်တယ်ညပုံမြင်စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုကြည့်ကျင်တယ်တစ်ထိုင်နဲ့ဆိုရင်စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုအလင်းဖြန့်လိုက်တာဖြန့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအလင်းအောင်တွင်ရောက်လာတာမှန်တယ်ညမြင်ရတယ်အလင်းအောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကဟာမမြင်ရဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလို့အလင်းဖြန့်နိုင်လောက်အောင်စွမ်းကြည့်ချက်တဲ့သမာဓိမျိုးကြတော့ညာဏဒသနာပฏิလာပါဗျာဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်အမြင်အတွက်အသုံးချတဲ့သမာဓိဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေကိုကြည့်တယ်ဒိဗ္ဗစက္ခုဣတိရေရတဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓမထေရမြတ်စัจ java လာတစ်ထောင်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဟောဒီအလင်းဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်တာနောက်တတိယသမာဓိဘာဝနာတစ်မျိုးကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီသမာဓိဘာဝနာကတော့တတိတံပစေညအာယုတစ်ခုပေါ်မှာအမှတ်ရနေဖို့နဲ့အာယုရဲ့သဘာဝကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေအမှတ်ရဖို့နဲ့သိမြင်ဖို့ဆိုတဲ့တတိတံပစေညအတွက်ပွားရတဲ့သမာဓိဘာဝနာအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့သွားဝိပဿနာကျင့်ဝိပဿနာသမာဓိကိုထူထောင်တဲ့အခါဒီဝိပဿနာသမာဓိကိုထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထကသွားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိလားသို့မဟုတ်ဝိပဿနာတက်တက်ကသွားတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိလားနှစ်မျိုးစလုံးရှိတယ်သမထကသွားတဲ့သမာဓိဆိုလို့ရှိရင်အာယုံပြောင်းရအာယုံပြောင်းနေဆိုတာသမထသမာဓိတုန်းကဘာကိုအာယုံပြုလို့ဆိုပညာကိုအာယုံပြုဝိပဿနာကိုသွားခြင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပညာကိုဆက်ပြီးတော့အာယုံပြုလို့မရဘူးအဲ့ဒီပညာကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေပေါ်မှာအာယုံပြောင်းပြရတယ်စိတ်စေတသိက်နံတရားတွေပေါ်မှာအာယုံပြောင်းလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ခုနကပညာအာယုံမဟုတ်တော့ဘူးသင်္ခါရအာယုံတစ်ခုဖြစ်တာအာယုံပြောင်းတဲ့နေဆက်တဲ့အဲ့ဒါလို့အာယုံပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသမထသမာဓိရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကအမှန်တမ်းမှကောင်းတော့သို့မဟုတ်ဝိပဿနာကျင့်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့သမာဓိရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကကောင်းတဲ့အခါအာယုံပြောင်းပြီးတော့ချိလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မိမိရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေရဲ့အနေအထားကိုအာယုံပြောင်းပြီးတော့ချိလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘာတွေသိရတော့လို့ဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတာထင်ရှားတွေ့ရတယ်ဆိုပါစို့ဝမ်းသာတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝမ်းသာမှုထင်ရှားတွေ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဝမ်းသာပြီးမှသိခြင်းသိလိမ့်မယ်ဝမ်းသာနေတော့သိခြင်းမှသိတာနော်မသိနိုင်ဘူးဝမ်းသာနေတယ်ဝမ်းသာပြီးရင်တော့ငါဝမ်းသာတယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်ဝမ်းနေနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဝမ်းနေတယ်လို့မသိဘူးပြီးတော့မှဝမ်းနေတယ်လို့သိတာခံစားချက်ဝေဒနာတွေကိုချက်ချင်းသိတာမဟုတ်ဘူးနောက်မှပြန်တွေးကြခုလိုတတိတံပစေညဆက်တန်လာပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့တတိစွမ်းအားဆင်ញင်မှုစွမ်းအားတွေကြောင့်မို့လို့ဒီသမာဓိရဲ့စွမ်းအားတွေအသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခံစားမှုပေါ်လာတဲ့အချိန်ချက်ချင်းသိပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ခံစားမှုအခိုက်အတန့်တည်တန်းသွားတဲ့အချိန်ကိုသိအဲ့ဒီခံစားမှုဝေဒနာလေးချုပ်သွားလို့ရှိရင်ချုပ်သွားမှသိလိုက်ဆိုလိုတာကဖြစ်လာတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်တည်ရှိနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ပျက်စီးသွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်
ဒီသုံးမျိုးသိဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခရင်နေပေါ့အဲ့ဒါဟာတတိတံစင်ညလေ့ကျင့်ထားပြီဆိုရင်မိမိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ခံစားမှုသုံးမျိုးအနေနဲ့ပြောကြသိနောက်တစ်ခုသိနိုင်တာကဒါကနမူနာတွေပဲပြောတယ်အမှတ်တင်ညာစိတ်ထဲမှာအမှတ်တင်ညာဆိုတာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တစ်ခုခုပေါ်မှာမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှတ်လိုက်သိလိုက်တယ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့တင်ညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုလည်းပဲချက်ချင်းသိတယ်တင်ညာရဲ့စိတ်ထဲမှာတည်ရှိလာမှုကိုလည်းသိတယ်ထိုတင်ညာပျောက်ကွယ်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အလားတူပဲလူတွေမှာအတွေးနဲ့သွားနေကြအတွေးဆိုတာစိတ်ရဲ့အတွေးတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုဝိတက်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးမှုကြံစည်မှုအတွေးတော်မှုလူတိုင်းဟာတွေးနေကြတာပေါ့သို့သောတွေးနေပြီမဲ့လို့တွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုမသိဘူးသူတွေးတဲ့အကြောင်းအရာလားသူသိတယ်နိအဲ့တော့နန္တရားပေါ်မှာတတိနဲ့တံစင်ညာနဲ့တမာတိဆွမ်းအားကိုအသုံးပြုပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ထဲမှာအတွေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်အတွေးလေးတည်ရှိနေတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေးကြီးချုပ်သွားတာကိုလည်းတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေးတယ်တည်ရှိတာကိုလည်းတွေးတယ်ချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုလည်းတွေးတယ်ဆိုတဲ့သမာဓိလေ့ကျင့်မှုမျိုးကြတော့အဲ့ဒါတတိတံပဇေညအတွက်လေ့ကျင့်တဲ့သမာဓိဘာဝနာတတိယအမျိုးအစားအနေနဲ့မြတ်စွာအဲ့ဒါကဝိပဿနာနဲ့ပို့ပြီးသက်ဆိုင်ဟောနောက်ဆုံးသတုဋ္ဌသမာဓိဘာဝနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲသတုဋ္ဌသမာဓိဘာဝနာကအာသောတရားတွေကုန်မှုအတွက်လေ့ကျင့်တဲ့သမာဓိဘာဝနာအာသောတရားတွေကုန်မှုအတွက်အာသောတရားတွေကုန်တယ်ဆိုတာအာသောဆိုတာခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိလေသာတွေအလုံးကုန်မှုအတွက်လေ့ကျင့်တဲ့သမာဓိပါဒါဝိပဿနာသမာဓိပါဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာဘာရှိတယ်လဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့ပြောတဲ့ထဲမှာဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတဏှာအမြင်နဲ့တွေးထားတဲ့ခန္ဓာနော်တဏှာအမြင်နဲ့ဆွဲလန်းတဲ့ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ဆွဲလန်းတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ဆွဲလန်းထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်သင်ညာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီလိုရေတွက်ပြီးတော့ပြောကြတော့လေလက်တွေ့မှာကြတော့ရုပ်ဆိုတာကိုအကုန်လုံးသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုသိတဲ့ရုပ်တစ်ခုဒီထဲမှာအပါဝင်မဲ့ရုပ်ကိုကြည့်တယ်အဲ့တော့အာသောကုန်မှုရအတွက်ကြတော့ကြည့်ဘာကိုဘယ်ပေါ်မှာဒီသမာဓိဘာဝနာဘယ်ပေါ်မှာခြေစိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာခြေစိုက်တယ်အဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမှန်မှန်ထထရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမာဓိဘာဝနာမျိုးဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တယ်နော်ဝိပဿနာရဲ့အာယုဟာခန္ဓာ၅ပါးပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရုပ်နဲ့နာမ်2မျိုးပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုအချင်းချင်းပြောလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နာမ်2မျိုးအဲ့ဒီရုပ်နဲ့နာမ်2မျိုးတည်းပဲလေအဘိဓမ္မာကသင်ထားတဲ့ရုပ်28ပါးတို့နော်စေတသိက်52တို့စိတ်89တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုရှုခိုင်းတယ်ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးသင်တာတော့အကုန်လုံးသင်ထားတာပေါ့အဲ့ဒီရုပ်28ပါးတွေကဖြစ်မှုပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုမြင်သုံးသပ်လို့ရတဲ့ရုပ်က18မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်18မျိုးအဲ့ဒီ18မျိုးကိုနိဗ္ဗာန်ရုပ်လို့ခေါ်တယ်ကံစိတ်ဥဒုအာရအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တွေအဲ့ဒါလည်းပဲ18မျိုးအကုန်လုံးကိုရှုရမှာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
နော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ပြီဆိုရင်18မျိုးကအချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲလို့ဆိုရင်ရုပ်ဆိုတာပြောဖို့ရတော့မှန်းဆပြီးတော့ပြောဖို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှာတွေ့ဖို့ရနန္တရားနဲ့ပတ်သက်လွယ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမာခံပထဝီဆိုတာရှိတယ်။ကင်ဆန်းကြည့်လို့ရှိရင်ပြော့တာနဲ့မာတာတွေ့နော်။ပြော့တယ်မာတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတုံးခဲဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အရာပြော့တဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမှာပထဝီအဲ့ဒီပြော့တယ်မာတယ်လို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်စုစည်းပေးတာအာဘောအာဘောကလွန်ကဲလာလို့ရှိရင်ကျိုးစီးသွားတယ်ဒါလည်းအာဘောပဲကျိုးစီးသွားတယ်ဆိုတာဥပမာမျက်လုံးကနေမျက်ရည်တွေဒါယိုစီးလာတာပဲပေါ့နော်ရေသဘောယိုစီးလာဒါလည်းအာဘောပဲအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့သဘောမာတဲ့သဘောမှာဘာတွေ့နိုင်တယ်စမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပူတာတွေ့တယ်အေးတာတွေ့တယ်အဲ့ဒီပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကအေးဆုံးတခါအဲ့ဒီမအလုံးခဲဒီလိုအသားမာနေတဲ့အသားအယိုးအကျော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီလိုတဖြည်းဖြည်းမာလာအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလို့ဆိုရင်တေဇောအလုပ်ပေးအဲ့ဒီမှာပဲတေဇောရှိလှုပ်ရှားအောင်တွန်းကန်အောင်ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းပြတ်မသွားအောင်ဘေးကနေတွန်းထားတာလှုပ်ရှားလို့ရတာဒါကြတော့ဝါယောသို့မဟုတ်အသက်ရှူနေတာတို့လေထဲကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့သွေးကိုလက်ပတ်စေတဲ့လေတွေတို့ဒါတွေကဝါယောလို့ခေါ်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီရဲ့အာဘောရဲ့တေဇောရဲ့ဝါယောရဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှားကြည့်လိုက်နော်ဆိုပါစို့လက်လို့ပြောတဲ့နေရာလေးကိုလက်ဆိုတာကအခေါ်အဝေါ်လေးတစ်ခုကိုယ်လက်ပွားလေးပဲကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်လက်ပွားလို့ပြောတာကခေါင်းကယုတ်တရားတွေပေါ်မှာတွေးထင်ထားတဲ့အမြင်ပညာပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်ပွားကိုရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့နိုင်လို့မာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်စုစည်းထားတဲ့သဘောတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုစုစည်းမှုကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာအောင်ပူမှုအေးမှုသဘောတွေတွေ့တယ်ဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးမပြတ်အောင်တွန်းကန်ထားတဲ့သဘောတွေ့တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့တယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာတစ်ခါမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကအဆင်းနော်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာကအဆင်းနှာခေါင်းနဲ့နမ်းရှုလို့ရတာကအနံ့လျှာနဲ့ရဲရင်အရသာတွေ့တာကအရသာအဲ့ဒီရုပ်အစုအဝေးသည်အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်နိုင်တာကဩဇာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၈ခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလိုရုပ်၈ခုဖြစ်လာအဲ့ဒီလို၈ခုကမပြည့်စည်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတာကဇီဝိတ္တိတွေဆိုတော့၉ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာဘာတွေထပ်ထည့်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာပတာရယုတ်၅ပါးဆိုတာရှိတယ်လက်ဘွားမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိရင်သိလိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာခံယူနိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓဘာအာယုံကိုထိမှန်သိတဲ့ကာယပတာရဆိုတာထည့်လိုက်ရင်10ခုနောက်အမြင်မျက်စိသက္ကုပတာရအကြားကသောတာပတာရအနံ့ကခန္ဓာပတာရလျှာမှာရှိတဲ့ဇီဝပတာရအဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်14ခုဖြစ်သွားဒါတွေကကမ္မထမ်းရှုလို့ရတဲ့ရုပ်တည်ကြီးပဲ14ခုအဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသားတွေအတွက်သီးသန့်ရုပ်တည်ရုပ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်သီးသန့်ရုပ်တည်ရုပ်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပုံမှန်ဝါရုပ်ဘာဖြစ်လို့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ကဘယ်နှမှာရှိတာတော့ပုံမှန်ဝါရုပ်ကဘယ်နှမှာရှိတာတော့ဆိုဒီကုလုံးမှာရှိဒါကြောင့်မို့လို့သွားရလာတာပုံမှန်တဏ္ဍာချင်းမတူဘူးပြောတာဆိုတာချင်းမတူဘူးစိတ်နေစိတ်ထားချင်းမတူဘူးဆိုတာဒီရုပ်အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောရတာနော်အတန်မတူဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံမှန်ဝါယုတ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်15 16ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီထဲမှာဟရယဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ညီယဝတ္ထုယုတ်တွေတခုထည့်လိုက်18ခုနော်16ခုဒီထဲမှာအာဟာရဆိုတဲ့ယုတ်ကပါသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာ18ခုအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဗာထည့်ရမှာတော့ဆိုတတ္တဆိုတဲ့ယုတ်တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်18ခုဖြစ်သွားအတန်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္မထမ်းရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီ18ခုကိုရှုပါအဲ့ဒီ18ခုကလည်းပဲအကုန်ရှုရမှာလားလို့ဆိုအကုန်မရှုရဘူး
ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထင်ရှားတာကိုပဲရှိပါဒါကြောင့်မို့လို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုယထာပါကတံဝိပဿနာပိဋိဝေသောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံဖြစ်ရမယ်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတာကိုလားရှုရမယ်ကဲကောင်းပြီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတယ်လို့ဆိုအခုလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်အာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့မှတ်သားချက်အာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရဲ့ကြံတွေးချက်လှုပ်ဆော်ချက်တွေအာယုံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုမြင်အောင်အထက်ထက်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့တမာတိအခြေခံတမာတိစွမ်းအားပါဒီတမာတိဘာဝနာဟာအာတဝတရားကိုမှုရအတွက်ဖြစ်တဲ့တမာတိဘာဝနာအမျိုးအစားပဲတဲ့ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာစိတ်တည်ငြိမ်နေအောင်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကြီးရလာမယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအာယုန်ဒီပေါ်မှာလေ့ကျင့်ရအဲ့တော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဆိုပါစို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာပြီပေါ်လာလို့ရှိရင်အေးပူတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်ဘာကိုရှုတာတော့ဆိုတေသောကိုရှုတာပဲအေးတဲ့သဘောကိုတွေးလိုက်ရင်ဘာကိုတွေးတာတော့ဆိုရင်တေသောကိုတွေးတာပဲမာတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောတွေးရင်ပထဝီကိုတွေးတာပဲအဲ့တော့ယုတ်တိတဲ့ကတခုတွေးလိုက်လို့တွေးလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့နံပါတ်1သိရမှာကယုတ်ကိုယုတ်လို့သိလို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဣတိရူပံဣတိရူပတ္တသမုဒယောဣတိရူပတ္တအထင်မောရုပ်ကိုရှုပြီးဆိုကြတဲ့ကသဘာဝလက္ခဏာကိုစပြီးတော့ရှုလိုက်သဘာဝလက္ခဏာစရှုတယ်ဆိုတာကိုရှုရမယ့်တရားကိုတွေ့တာတော့ကိုရှုရမယ့်တရားကိုကရှုကျင်တာကတခြားရှုနေတာကတခြားဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွဲမှားနေအဲ့ဒါပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုရှုလိုက်တာဒါရုပ်လို့ရှုနိုင်တာပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကိုတွေ့တာရုပ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်သေသောတရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်ထွက်လေဝင်လေကိုရှုလို့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်ဝါယောရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုတွေ့တယ်ပြောအဲ့ဒါလို့တွေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတာကိုမြင်လိုက်ရင်ဣတိရူပတ္တသမုဒယောပြတ်သွားတာကိုမြင်လို့ရှိရင်ဣတိရူပတ္တအထင်မောဖြစ်လာတာကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့သဘာဝကိုလည်းသိတယ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါလို့သိခြင်းဖြစ်နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာရှင်းတန်တာခံစားချက်ဆိုတာဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိလိုက်တယ်ငါကဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မသိဘူးဘာလို့သိလဲငါလို့သိတယ်ငါဆိုတဲ့အတွေးကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့အတွေးကိုဖြောက်ပြီးတော့ဝေဒနာလို့သိလိုက်တာဣတိဝေဒနာဒါဝေဒနာပဲလို့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝေဒနာသဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်လာတာကိုလည်းမြင်လိုက်တယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ထို့တူပဲအာယုတစ်ခုကိုတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှတ်လိုက်တာအားပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကသူ့ဟာသူသဘာဝပဲမြင်လိုက်တာနဲ့လည်းမှတ်လိုက်တာပဲကြားလိုက်ရင်လည်းမှတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကိုသိတာဟာတင်ညာရဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုသိတာပဲအဲ့ဒီသိတဲ့တင်ညာလေးအတိခံရတဲ့တင်ညာလေးရဲ့ဖြစ်လာမှုကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်သိတဲ့စိတ်ဟာလေ့ကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ခုနကတမာတိစွမ်းအားကိုအသုံးပြုထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာခိုင်မာရင့်တန်လာတာဖြစ်တယ်နော်ထို့တူပဲသင်္ခါရဆိုတာကြံတဲ့စေတသိက်တွေတွေးတာကြံတာလည်းသင်္ခါရပဲလှုပ်ဆောင်တာလည်းသင်္ခါရပဲလောဘဖြစ်တာလည်းသင်္ခါရပဲဒေါသဖြစ်တာလည်းသင်္ခါရပဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်နော်လောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မာမာနပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝအတိုင်းသိလိုက်တာဒါသင်္ခါရကိုသိတယ်လို့ခေါ်သင်္ခါရခန္ဓာကိုသိတယ်လို့ခေါ်
အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာကိုသိပြီးသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဖြစ်မှုသဘောကိုလည်းသိတယ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုလည်းသိတယ်ဒါသမာဓိစွမ်းအားနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သိတာထို့တူရဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အသိစိတ်ကလေးအသိစိတ်ဆိုတာနံတရားတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးပဲနံတရားတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့သဘာဝတရားလေးအာယုန်နဲ့တွေ့တာနဲ့သူဥစွာပေါ်လာတယ်အာယုန်နဲ့တွေ့တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကရှေ့ကပေါ်လာတယ်လို့ပေါ့တကယ်တော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာဂျိုင်လူဖြစ်တာပဲသို့တော့သူကခေါင်းဆောင်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအသိစိတ်ကလေးကိုလည်းသဘာဝလက္ခဏာအနေနဲ့သူ့ကိုသိလိုက်တယ်ဒါစိတ်ပဲလို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့သိလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီလိုသိနေတဲ့သိနေအောင်ဘယ်သူကနေပြီးတော့စူးစိုက်ပေးထားတော့ဆိုသမာဓိဘာဝနာစူးစိုက်ပေးသမာဓိဘာဝနာစူးစိုက်ပေးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ယထာဘူတညာဏတဒနာမှန်မှန်ကန်ကန်သိမြင်မှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့သမာဓိစွမ်းအားရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်တကယ်အစစ်မှန်ကိုသိလာပြီဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ကိလေသာအာသောတွေကကုန်ဆုံးလာအမှန်ကန်သိလာခြင်းအပြင်ကိလေသာဟာဘယ်အာယုန်နဲ့တွေ့တွေ့ဖြစ်တာများမရှိဘူးကိလေသာဖြစ်ပုံလေးကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ပါဆိုပါစို့ကိုကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာလေးတစ်ခုမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့စားခြင်းစိတ်ပေါ်လာနော်မကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ညှို့မုန်းတာပေါ်လာဘယ်အခါမြင်ဒီတိုင်းပဲတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အနုတ္တယဓာတ်အနေနဲ့ပေါ်နေတာဆိုပါစို့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရင်ဒေါသလေးထွက်မြင်လိုက်တာနဲ့ဒေါသလေးဖြစ်လာမုန်းတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီအာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ကပေါ်နေကြဖြစ်ဝိပဿနာရှုလာပြီဆိုတဲ့အခါကျခုနကပေါ်နေကြလောဘဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ်နေကြဖြစ်တဲ့ဒေါသဆိုတဲ့သဘောတွေကမလာတော့ဘူးပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သဘာဝတရားကိုသိသွားပြီသဘာဝတရားကိုသိတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ်မှာသဘာဝတရားဖြစ်တာကိုလည်းသိတယ်ချုပ်သွားတာကိုလည်းသိတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တွေးတယ်ကြံတယ်မြင်မားတယ်ဆိုတာတွေမလာတော့မလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအာယုံပေါ်မှာလောဘဖြစ်เสียလည်းမရှိတော့ဒေါသဖြစ်เสียလည်းမရှိတော့နောက်ဆုံးလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေရဲ့အလုံးရဲ့အနုတ္တယကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားသည့်ထိအောင်နော်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အဆင့်ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တာတော့ဆိုမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်မွေးထုတ်ပေးမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆိုတာဘယ်သူကနေပြီးတော့တည်ဆောင်ပေးတာတော့ဆိုဝိပဿနာကပဲတည်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒီပြင်ဘယ်ဟာကမှတည်ဆောင်မပေးနိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းလာပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာသင်္ခါရတွေကြီးပဲမြင်နေတာသင်္ခါရတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေနဲ့ပဲသွားနေတယ်သင်္ခါရတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုတွေနဲ့အမြဲတမ်းအနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဘယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဆုံးကိုမြင်လိုက်ရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပဲသင်္ခါရတရားတွေမဖြစ်တဲ့အဆင့်ကနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဆိုတာလေအကျဉ်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တတ်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိဆိုတာပေါ်လာမယ်ကိုယ်စိတ်ဆိုတာပေါ်လာပထမအဆင့်အနေနဲ့သောတာပတိမျက်စိသောတာပတိကိုယ်စိတ်ပေါ်ဒုတိယဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်အနေနဲ့သဂရဂါမိမဲ့သဂရဂါမိကိုတတိယတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဆင့်နဲ့အနာဂါမိမဲ့နဲ့အနာဂါမိကိုစတုထအဆင့်မြင့်ဝိပဿနာကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတာဒီပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘဝကပါလာတဲ့ဘယ်လိုမှရှောင်ကွဲလို့မရတဲ့အနုတ္တယဓာတ်အနေနဲ့ကိန်းနေတဲ့ကိလေသာတွေ
အားလုံးချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ချုပ်ငြိမ်းစေချောင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပွားများအထောက်ထားတဲ့သမာဓိဘာဝနာကိုဒါအာသဝခယအတွက်လေ့ကျင့်တဲ့သမာဓိဘာဝနာစတုထအမျိုးအစားအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သမာဓိဘာဝနာဆိုတာသမာဓိဘာဝနာဆိုတာဥတည်ချက်နဲ့ရလတ်အကျိုးတွေမတူညီကြဘူးတချို့သမာဓိဘာဝနာကဒိဋ္ဌဓမ္မသုခဝိဟာရအတွက်ဖြစ်တယ်တချို့သမာဓိဘာဝနာကဒေဝစကုအဘိညာဉ်အတွက်ဖြစ်တယ်တချို့သမာဓိဘာဝနာကတတိတံပဇင်ညအတွက်ဖြစ်တယ်တချို့သမာဓိဘာဝနာကကိလေသာအာသောတွေကုံဆုံးပြီးတော့နော်ဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရာအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့သမာဓိဘာဝနာသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသမာဓိဘာဝနာတရား၄မျိုးခွဲခြားဟောကြားထားပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမိမိတို့လိုလားအပ်တဲ့ဒီကိလေသာအာသောတွေရဲ့အလုံးချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သတုဋ္ဌသမာဓိဘာဝနာမျိုးရအောင်တို့တွေခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားတွေပေါ်မှာဒီသမာဓိစွမ်းအားတွေကိုလေ့ကျင့်ယူပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်စေပြီးပြီးဉာဏ်ပုံဉာဏ်ရရှိပြီးတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်ကသဘောကျပြီးရှင်းကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း